Last, very happy evening, friends. Last class, we had seen the story of the nose jewel, and towards the end, I had asked you few questions pertaining to this story in the form of MCQs. We will again see towards the end of today's session as well. இன்றைய செஷன் முடிவுலையும் நம்ம எம்சிக்யூஸ் பார்க்க போறோம். இந்த எம்சிக்யூஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு ஒரு மார்க் வந்து ரொம்ப சுலபமா வாங்க உதவி செய்யும். MCQs on synonyms, antonyms are given in each prose. ஒவ்வொரு ப்ரோஸ்லயுமே நம்மளால synonyms, antonyms சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் பார்க்க முடியுது. So 3 marks, 3 marks in synonyms, 3 marks in antonyms are given. So ஒரு கேள்வி இதுல இருந்து வந்தாலுமே நமக்கு சுலபமா வாங்க முடியும். If at all we are well thorough, well versed in these answers. Okay. Before that, we'll answer the questions which is asked from this prose. Okay. இந்த கதை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம். Answer the following questions. Textbook page number 7. Where did the sparrows build the nest? The sparrows built the nest in a nice spot on the roof of Ramaya's house. So, இந்த பாடம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் அதற்கான பதில்கள். How fast you can write? You may make note of it. If at all there isn't much time, the session is anyways recorded. You can refer back the video, which is in our website as well as in YouTube. இந்த கிளாஸ் ஆனது ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. உங்களால மேக்ஸிமம் எழுத முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுதலாம். ஒருவேளை எழுத முடியல, ஏன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆன்சர்லாம் மொத்தமா எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க திருப்பி இந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். சரியா? Why did the bird drop the diamond stud? The female sparrow shouted at the male bird to go in search of food. So the male sparrow dropped the diamond stud on the floor and went out. I'll wait for 1 minute. You can make note of these two answers. முதலாவது கேள்விக்கும் இரண்டாவது கேள்விக்கும் பதில்களை இங்க எழுதலாம். You want the third question? What were the words of Meenakshi Ammal to her daughter? Meenakshi Ammal told her daughter not to tell her father about the lost diamond nose stud. மீனாட்சி அம்மா வந்து தான் பொண்ணுட்ட அப்பாட்ட வந்து இந்த மாதிரி மூக்குத்திய தொலைச்சிட்டேங்கிறத சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறதா இந்த பொண்ணுட்ட அம்மா சொன்னது. What were the words of Meenakshi Ammal to her daughter? Who was suspected? யார் வந்து சந்தேகப்படப்பட்டார்? Who was suspected of stealing the diamond nose stud? யார் வந்து அந்த வைர மூக்குத்தியை திருடிப்பான்னு வந்து சந்தேகப்படப்பட்டது? By the maid servant was suspected of stealing the diamond nose stud. வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய நபரான குப்பாயி அவர்தான் இந்த வைர மூக்குத்தியை திருடி இருக்கணும்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்டது. சந்தேகப்படப்பட்டது. Okay. Move on to next question. What did Ramaya's wife do with the stud? ராமையாவுடைய மனைவி அந்த மூக்குத்தியை வச்சு என்ன பண்ணாங்க? She put the stud away in her box. தன்னுடைய பெட்டியில வந்து வச்சுட்டாங்க. She put away in her box. What happened to Ramaya's wife at the end? Ramaya's wife fell sick with a fever. She became bedridden. ராமையனுடைய மனைவி ரொம்ப உடம்பு முடியாம போயிட்டாங்க. அதுவும் ஜுரத்தால பாதிக்கப்பட்டாங்க.
ராமையாவுடைய மனைவிக்கு வந்து ஜுரம் அதிகமா போயிடுது. So she became bedridden. Answer the following in about 100 words. Long answer question. It is a 5-mark question. Why did the sparrow throw the nose jewel into Ramaya's house? ஏன் இந்த சிட்டுக்குருவி வந்து மூக்குத்திய வந்து ராமையாவுடைய வீட்டுக்கு தூக்கி போட்டது? ராமையாஸ் ஹவுஸ்னா ராமையாவுடைய வீடுன்னு அர்த்தம். 2 ராமையாங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. இட்ஸ் அ கான் apostrophe is used over here. Okay. அவருடைய வீடு. One day, the male sparrow found a diamond nose jewel in a heap. ஒரு குப்பையா குமிக்கப்பட்ட இடத்துல ஒரு வைர மூக்குத்திய அந்த ஆண் சிட்டுக்குருவி பாக்குறது. He picked it up and came to the nest with the shining stick and informed his wife about it. தன்னுடைய மனைவி, அதாவது அந்த பெண் சிட்டுக்குருவியிடம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பார்த்தியா, ஜொலிக்கிற மூக்குத்திய வந்து கொண்டு வந்தது. The female bird shouted at him and told him that the diamond jewel was not of any use to her. அந்த பெண் சிட்டுக்குருவி என்ன சொல்லிதுன்னா, அதை பார்த்து கத்தித்தான். இந்த டைமண்ட் மூக்குத்தி வச்சு, இந்த வைர மூக்குத்தி வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? இதால எனக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. She asked the male sparrow to search for food for their young ones. இங்க ஃபுட்டுக்கான வார்த்தை என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளுடைய கதையில? Can anyone say what is the word which is used for food in this story? ஃபுட்டுங்கிறது அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம். ஆனா இந்த கதையில நம்ம பாக்குறத உபயோகிக்கப்பட்டிருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Word comes as a synonym question. MCQல வரும் இந்த கேள்வி. அதற்கான பதில் food. I'm asking vice versa. என்ன வார்த்தை? அந்த வார்த்தைக்கான பதில் food. What is the word that is used over here in this story? இந்த கதையில எந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு? இந்த வார்த்தையினோட அர்த்தம் ஃபுட் இந்த கதையில பார்த்திருப்போம்னா கிரப். இந்த வார்த்தை கிரப். GRUB. ஜஸ்ட் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஐம் டெல்லிங். இதை நோட் பண்ணிக்கணுங்கிறது இல்லை, உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும். சினானிம்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றத உதவிகரமா இருக்கும். ஓகேயா? So this word grub means food. So the female sparrow tells the male sparrow to search for food for their young ones. So the bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of little worms for the young ones. So the bird dropped the diamond stud on the floor. அதனால இந்த ஆண் சிட்டுக்குருவி வந்து அந்த வைர மூக்குத்தி வந்து அப்படியே தரையில போட்டு ஏதாவது தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு for its little ones it went in search of food. உணவை தேடுறதுக்காக அது போச்சு. ஏதாவது புழுக்கள் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற தேடல அந்த ஆண் சிட்டுக்குருவி பறந்து போயிடுதான். Okay, this is the answer for the first question, a long answer question. I'll wait for 1 minute. Make note of it as much as you can. Sorry. Next question.
Explain how Ramaya's wife reacted when she saw the nose jewel. ராமையாவுடைய மனைவி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க, எப்படி எப்படி பதிலளிச்சாங்க அந்த மூக்குத்தியை பார்த்த உடனே? When Ramaya's wife noticed the jewel as she was sweeping the floor, she picked it up with delight and wore it. ராமையாவுடைய மனைவி அந்த நகைய பார்த்தோன்னே, தரைய பெருக்கி துடைக்கிறத பார்த்தோன்னே ஒரு ஆர்வத்தோட எடுத்து அணிஞ்சு பார்த்தாங்க. ராமையா வந்து அந்த அம்மா வந்து கோவத்தோட கேக்குறாங்க, எப்படி உனக்கு இந்த வைர முக்குத்தி கிடைச்சது? ராமையா questioned her angrily how she got hold of the diamond star. She replied that she found the jewel lying on the floor and she took it. இந்த நகை வந்து தரையில விழுந்திருந்தது, அதனால நான் அதை எடுத்துட்டேன். That was all. அவ்வளவுதான். ராமையா wanted to deliver the jewel to the village magistrate. இந்த கிராமத்து நீதிபதியிட்ட ஒப்படைக்கணுங்கிறதா ராமையாவுடைய எண்ணம். If the police search their house, it would be disgrace. வெறும் அவமானமா போயிடும். ஒருவேளை போலீஸ் வந்து நம்ம வீட்டை தேடலிட்டு அந்த நகையானது இங்க கிடைக்கிறதுனா பெரிய அவமானமா போயிடுங்கிறது ராமையாவுடைய எண்ணம். Police searched the house of Pupai, the servant maid, but they couldn't find in her hut. புப்பாயி தான் வந்து அந்த நகையை எடுத்திருக்கணும்னு சந்தேகம். ஆனா புப்பாயினுடைய வீட்டுல எதுவுமே கிடைக்கல. வைஃப் ஆஃப் ராமையா காட் ஸ்கேர்ட். ராமையாவுடைய மனைவி ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க. கூடி சீக்கிரத்தையும் வந்து ஜுரமும் வந்துருது. பெட்ல இருந்து எழுந்துக்கவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஜுரம். ஜுரம் மட்டும் இல்லாம அதீதமான பயம். எங்கேயாவது போலீஸ் வந்து இவங்களை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோன்னு. ராமையா அவங்களுடைய மனைவியும் தன்னுடைய கடைசி வாழ்க்கை வரைக்கும் இந்த பயத்தோடயே வாழ்ந்தாங்க. அதுக்குதான் நம்ம இன்னொருத்தருடைய பொருளுக்காக நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற நீதியோட இந்த கதை முடிக்கப்பட்டிருந்திருக்கும். We should never feel greedy for others things. மற்றவங்களுடைய பொருளுக்காக நம்மள்ட்டையும் இந்த மாதிரி இருக்கணும், மற்றவங்களுடைய பொருள் பார்த்து நம்ம கர்வமோ பொறாமப்படவோ கூடாது. Scroll it up for that so that you can make note of it. Waiting for you to make note of it for some more time and wait. Then we'll move on to next topic. Okay. In between, if you are having any doubts pertaining to the answers that I have discussed now, you may please ask me. இது வரைக்கும் நான் எழுதின இந்த பதில்கள் சம்பந்தமான ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். ஏதாவது சந்தேகம் இந்த கதை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம்.
So these are all the answers for the questions, 1 mark questions and 5 mark questions. Answers have been discussed. Next, we'll move on to homonyms and homophones, vocabulary portion. Okay, 1 moment. Sorry, by mistake, I told homonyms, homophones. It is parts of speech that I'm going to discuss now. Like how we require 8 to be put for us to get license. 8 போட தெரிஞ்சாதானே நமக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்கும். அது போல ஆங்கிலத்துல கிராமட்டிக்கலா நம்ம கரெக்டா பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ங்கிறது ஒரு அம்சம். அது நம்ம கரெக்டா அந்தந்த இடத்துல உபயோகிச்சாதான் அந்த வாக்கியமானது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும். எந்த இடத்துல வேர்ப் இருக்கணுமோ, எந்த இடத்துல நவுன் இருக்கணுமோ, அட்ஜெக்டிவ் இருக்கணும், அந்தந்த இடங்கள்ல அது இருக்கணும். அது இருந்தாதான் அது ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வாக்கியமா இருக்கும். மை நேம் இஸ் மானசா அப்படின்னு நான் சொல்லேன்னா, மானசா மை நேம் இஸ் அப்படின்னு சொன்ன முடியுமா? ஏன் சொல்லாமே மேம்? மானசா என்னுடைய பேர். தமிழ்ல இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு சொல்றது வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? How it has to be told in English, it is different when you speak in native language. உங்களுடைய தாய்மொழியில பேசுறதுக்கும் ஆங்கிலத்துல அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றதுக்கும் அதற்கான வித்தியாசம் இருக்கு. முதல்ல சப்ஜெக்ட் வரணும், வேர்ப் வரணும், அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் வரணும். யார் ஒரு செயலை செய்யறாங்களோ அவங்கள சப்ஜெக்ட்ல சொல்லுவோம். என்ன செயல் செய்யப்படுறதோ அதை வேர்ப்னு சொல்லுவோம். அந்த செயலானது எதை போய் அடையிறதோ, எதை பத்தி ஐ பாட் அ ஐ பாட் அ பனானா. நான் ஒரு வாழைப்பழத்தை வாங்கினேன். யாரு வாழைப்பழத்தை வாங்கினா? நான் வாழைப்பழத்தை வாங்கினேன். நான் வாங்கினேன். ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஆயிடும். பாட்டுங்கிறது வேர்ப் ஆயிடும். என்ன வாங்கினேன்? ஒரு வாழைப்பழத்தை வாங்கினேன். ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது பனானா. இந்த இடத்துல நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, யார பத்தி பேசப்படுறது, என்ன பத்தி பேசப்படுது. ஐ பிகம்ஸ் தி நவுன் அண்ட் தி சப்ஜெக்ட் ஓவர் ஹியர். பாட் வாங்கினேன், வாங்குறேன், வாங்கினேன், வாங்க போறேன், எது வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த வாங்கினேங்கிற வார்த்தை என்ன? வேர்ப் இல்லையா? சோ ஒரு நவுன் இருக்கு, வேர்ப் இருக்கு. அந்தந்த இடங்கள்ல அது சரியான இடத்துல உபயோகிக்க வேண்டும், உபயோகப்படுத்தி இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அது ஒரு கரெக்ட் சென்டென்ஸ். இட் வில் கிவ் அ கம்ப்ளீட் மீனிங் அண்ட் வித் அ பர்ஃபெக்ட் கிராமர் இன் இட். ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், இந்த நவுன், வேர்ப் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இருந்தே இதை படிச்சுன்னா வரும் இல்லையா? Noun. What is a noun? We'll quickly brush up. டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஒரு வார்த்தை, ஒரு நபரினுடைய பெயர் அல்லது இடம், விலங்கு, பொருள், ஒரு சிந்தனை, ஒரு ஐடியா, ஒரு யோசனை அப்படின்னு சொல்லணும். இட் கேன் எக்ஸிபிட் எனி ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். இதுல எது வேணாலும் அதை வெளிப்படுத்தலாம். ராஜா இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ராஜா என்னுடைய நெருக்கமான நண்பர். எது இங்க நவுன்? ராஜாங்கிறது நவுன். ஏன்? ஏன்னா அது ஒரு நபரினுடைய பெயர். எலிஃபண்ட் இஸ் அ ஹியூஜ் அனிமல். எலிஃபண்ட் யானை ஒரு மிக பெரிதான ஒரு விலங்கு. எலிஃபண்ட் இட்ஸ் அன் அனிமல். அனிமல் இஸ் அ நவுன் அகெயின். எஸ், so noun is a word that is used as a name of a person, place, animal, thing or an idea. ப்ராப்பர் நவுன். இந்த நவுன்லயே நம்ம வேற என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா ப்ராப்பர் நவுன். நவுனுக்கு பதிலாக பார்க்கப்படுது. இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நவுன் or type of noun. In that we come across different types of noun. In our book, these different types of noun have been mentioned. So in the 8 parts of speech சொன்னேன் இல்லையா, அதுல என்னெல்லாம் வரும்? noun, verb, adjective, preposition, conjunction, interjection. இதெல்லாம் நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல பார்ப்போம்.
adverb. All these things are parts of speech. In our book, different types of nouns have been mentioned. ப்ராப்பர் நவுன் ஒரு நபரினுடைய பெயர் அல்லது இடத்தினுடைய பெயர். சச்சின் டெண்டுல்கர், பாரிஸ், லண்டன் பிரிட்ஜ் ஒரு இடத்தினுடைய பெயர். ஒரு நபரினுடைய பெயர் அப்துல் கலாம் ஐயா, ஏபிஜே அப்துல் கலாம், தோனி, நரேந்திர மோடி, or any person's name, ராஜீவ், ரம்யா, பிரியா. ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். நம்ம ப்ராப்பர் நவுனை எழுதுறத ஒரு சென்டென்ஸ்ல அது எப்போதுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் இருக்கணும், ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுத மாட்டோம். Okay, if at all you're writing name of a person or a name of a place, you should always be in capital letter. ஒரு நபரினுடைய பெயர் அல்லது ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் அந்த வாக்கியத்தில் எழுத இருக்கிறது என்றால் அதை நாம் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் எழுத வேண்டும், எழுதணும். ஓகே. Common noun. It is a name given to a person in common to every person or thing of the same class or kind. Teachers, students, trees. என்ன பர்டிகுலர் ட்ரீ நான் சொன்னேன், நான் ட்ரீஸ்னு பொதுவா சொன்னேன். இட்ஸ் அ காமன் நவுன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Yeah, all these are all common nouns. Abstract noun. It is the name of a quality, action or state. ஒரு நிலை, ஒரு செயல், ஒரு quality. Kindness, honesty, happiness, anger, old age, young age, வயதான நபர், old age. All these are all abstract noun because it exhibits quality, action or state. Material noun. It is the name of a raw material of a product. Gold, silver, diamond, wool, cotton. இந்த படங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு உதவிகரமா இருக்கும். It's the name of a raw material of a product. Collective noun. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விலங்குகளா இருக்கட்டும், பறவைகளா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதாவது கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய கலெக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா அத கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கூட்டமாக மாடுகள் நம்மளால் காண முடிகிறது என்றால் அது ஹர்ட் ஆஃப் கவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹர்டுங்கிறது தான் இங்க இந்த கலெக்டிவ் நவுன். ஹர்ட், இட்ஸ் a word given over here. கூட்டமாக மாடு, குரூப் ஆஃப் கவுஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப நம்ம என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துவோம்னா ஹர்ட் ஆஃப் கவுஸ், ஹர்ட் ஆஃப் கவுஸ், ஹர்ட் ஆஃப் கேட்டில். flock of birds, flock of sheep. கூட்டமாக பறவைகள் ஒன்றாக பறக்கின்றன. கூட்டமாக ஷீப் ஒரே இடத்துல ஃபீல்ட்ல மேய்ஞ்சின்னு இருக்கு அப்படின்னா flock of sheep. Flock is the collective noun given to group of birds. நிறைய பறவைகள் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அந்த கூட்டமாக இருப்பதை நாம் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் என்றால் flock. choir of singers. நிறைய நபர்கள், பாடகர்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாடும் பொழுது அந்த கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பாடகர்களை choir of singers என்று சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்றோம்? choir of singers. CHOIR, choir. choirன்னு சொல்ல மாட்டோம், அது பேர் choir. choir. bottle of milk. Someone has unmuted.
Any doubt? Next, cup of tea. Glass of tea. We usually use a cup of tea. Swarm of ants. கூட்டமாக எறும்புகள். ஒரே கூட்டமாக இருக்கு. நிறைய எறும்புகள் காணப்படுறதுன்னா அதுக்கான வார்த்தை ஸ்வாம். என்ன வார்த்தை? ஸ்வாம். SWARM. ஸ்வாம். ஸ்வாம் ஆஃப் ants. நிறைய திராட்சை பழங்கள், கொத்தான திராட்சை பழங்கள். அந்த கொத்துங்கிறது பஞ்ச் ஆஃப் கீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நிறைய சாவிகள் ஒன்னாக இருக்குன்னா அது பஞ்ச் ஆஃப் கீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். We can't use the same word for other collective nouns. The bunch of sheep நியமம் சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது. இந்தந்த நவுனுக்கு இந்த கலெக்டிவ் நவுனை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும்னு இருக்கு. அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். bunch of grapes. A bowl of rice. Bowl of rice. Pair of shoes. Pair of bangles. Pair. Jodi. Shower of rain. Shower of rain. SHOWER. A bouquet of flowers அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய பூக்கள் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. நிறைய விதமான பூக்கள். இன்ட்ரோடக்டரி ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது இனாகிரேஷனுக்குலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அழைக்கப்பட்ட சீஃப் கெஸ்ட்டுகள். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? bouquet of flowers was given to the chief guest. Can make note of it. The different collective nouns that we use. Bunch of grapes. Swarm of ants. Swarm of ants. A cup of tea. Bottle of milk. Choir of singers. Flock of birds. Herd of cattle or herd of cows. This is material noun, abstract noun, the different types of noun which is mentioned in our textbook. I have given it in the form of a presentation that you can relate it with the pictures. படங்களோட பார்க்கறது நமக்கு இன்னும் எளிமையா புரியும். Yeah. Common noun. Proper noun. Noun. Okay. One moment.
we'll play a small game which is pertaining to nouns. எப்படி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம், அதாவது பர்சன், பிளேஸ், அனிமல், திங், இந்த 4 ஹெடர்ஸ்லயும் நம்ம அதை கேட்டகரைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே, இங்க இந்த கேம்ல வந்து பர்சன், பிளேஸ், திங் அந்த ஹெடர் கீழே கொடுக்கப்பட்ட படங்களை நம்மளால கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் an interesting game. What you can do is you can identify under which header it comes. Okay. So what are the words that is given over here? Shoes, London, egg, England, pen, fireman, Sam, Peppa Pig, Tesco, Thomas the Tank, book, the Graffella, hat, door, house, the queen. Shoes, it comes under the category of thing, ஒரு பொருள் இல்லையா? பேனா, pen, it's again a thing. Book, thing. Hat, England, it's a place. Tesco, it's again a place. Egg, door, கதவு. House, it's a place where we stay. Can you, uh, can some of you give a try? வார்த்தை அது எந்த ஹெட்டர்ல நம்ம எழுதுவோம்னு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். Instead of me giving the answers, you people also try for the remaining words. You want to give a try? London, அது ஒரு இடம். Peppa Pig, it's a character name in cartoon. Fireman Sam, Thomas the Tank, Thomas, the Graffella. We'll see whether it is right. Answers we discussed is right. Okay. நீங்களும் இதை போல பதில்களை சரியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். I hope so you and you had guessed the answers rightly. Okay. In today's session, we had discussed the answers for questions which is asked in our textbook, nose dwell, different parts of speech, and different types of noun that is mentioned. I will see few questions like last class that I asked in last class. Sorry. அதற்கான பதில் உங்களால எழுத முடியுதான்னு செக் பண்ணலாம்.
The female sparrow said with disdain, "Let me see what help you can do for him." Ramaya's heart was in flutter. Ramaya's heart was in flutter. Calm, still, steady, flap. படபடத்தது இல்லையா? It means to flap. Disdain means to scorn. She is very careless and ignorant. Humble, polite, educated, unaware. Means unaware. Find some grub. And ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதையே வேற சொல்லியிருப்பேன். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபுட்டுங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கும். இந்த கதையில எந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்திருப்பேன். I would have written the answer as well. It is grub. Grub means food. The loss of the jewel had to be admitted. ஏத்துட்டு தான் ஆயிருக்கணும். இந்த நகை தொலைஞ்சு போச்சுங்கிற விஷயம் ஒத்துட்டு தான் ஆகணும், ஏத்துட்டு தான் ஆகணும். Admitted.